आमने ये देखुचु जिते से एफिसी मंडली प्रथम चैप्टर रे आमने प्रथम पाउलकर जो अभिवादन पाउल ईश्वर को इच्छा रे ख्रीष्ट जीशु को जने प्रेरित एफिसी रे थिबा साधु आ गोटे आवाज आसे कि बंद कर दियो सुरेखा सुरेखा बोल टिके बंद कर दियो। हाँ थैंक यू। पाउल ईश्वर को इच्छा रे ख्रीष्ट जीशु को जने प्रेरित एफिसी रे थिबा साधु और ख्रीष्ट जीशु को ठारे थिबा विश्वासी मान को निकट को लेखु अछि। एफिसी मंडली गोटे वेल ऑर्गेनाइज्ड आ वेरी डिसिप्लिन्ड आ स्पिरिचुअल चर्च किंतु केतेटा आवश्यक विषय विषय पाउल सेमान को जणिया को चाहती। प्रथम आगे देखिबा 15 पदरे पाउल को प्रार्थना एटा गोटे सुंदर विषय। पाउल तो समस्त प्रार्थना करती मंडली मान प्रार्थना करती कि एफिसी मंडली जो प्रार्थना करचंती ताको आगे जीवा देखिबा 18 पद एक पर्वर एफिसी 1 पर्वर 18 पद से तुमनकर आंतरिक चक्षु प्रसन्न हुंते ताहांको आह्वानर भरोसा कौन साधु मानक मध्य ताहांको अधिकार गौरव नीति गौरव रूप धन कौन। तापर 19 आम देखिए पुणी विश्वासी जे आमने ताहांको शक्तिर कार्य साधक पराक्रम अनुसार आमनक प्रति ताहांको शक्तिर अत्यधिक महत्व कौन यही सब जानी पार। मु आगुर जते बेले बाइबल स्टडी करथिली प्राय एगुराक मते अबद्ध परिका लागुथिला। मु प्राय किछि एते बुझी पाबनथिले तने कष्टकर वर्ड सब सम्मिलित होइकी लेखा हैला परिका आह्वानर भरोसा साधु मानक मध्य अधिकार गौरव रूप नीति अत्यधिक महत्व कौन शक्तिर कार्य साधक पराक्रम अनुसार मोर एपटू पशिके सेपटू बाहरी जाउतला किंतु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आस्ते आस्ते ये सब गुराक सुंदर सुंदर वाक्यर जो सब बही अच्छी रेफरेंस अच्छी बाइबल स्टडी नोट्स अच्छे ये सब पढ़िले एगुराक आस्ते आस्ते क्लियर होचे आ जोटा मोर क्लियर होचे सेटा मो आपण मान को पाखरे बांटिया पई चाहूची। प्रथम देखिया 1 पर्वर 4 पद अर्थात आमने जपरि ताहांको साक्षात रे पवित्र अनिंदनीय हो मारे आमन को पाखरे आमने आमनकर चरित्र बा गुण देखि कि निंदा न करे अनिंदनीय एथि से जगतर पतन पूर्वे ताहांको ठारे आमन को मन्नित कले। बहुत गुराक विषय अच्छी प्रोसेसिंग प्लांट अच्छी जो थे कि एपर्यंत ह्यूमन हैंड्स रो आवश्यकता अच्छी। सब प्रोसेसिंग प्लांट ऑटोमेटिक नुहे नंबर्स ऑफ ह्यूमन हैंड से काम करथिबे आ सेने बाछुथिबे कोटा खराब कोटा भलो कोटा गुड़ी अच्छी कोटा माटी अच्छी कोटा काठी अच्छी से सब बाछी चलथिबे एंते लंबार छिड़ाइथिबे आ से कन्वेयर बेल्ट परका जतले से जिनसरा का पास करथो प्रति लोक किछि ना किछि बाछुथिबे ताकंती हैंड पिक्ड। बहुत गीत गुराक माने शुणुछु आजिकल का मिछ मायार संसार ए माया सरी जीव दिने। प्रिय भाई भणी माने मोर विशेष अनुरोध हाथ जोड़ी के अनुरोध करुछि ए टाइप गीत बोलंतु ना एटा मोटे मायार संसार नहीं। यू हैव बीन हैंड पिक्ड आपण मान को प्रभु गुट्टी गुट्टी करके बाछी चंती एटा को माया एटा ईश्वर को इच्छा निजे आज पढ़ंतु से 4 पद को आउ थरे पढुछि आमने जेपरि ताहांक साक्षात रे पवित्र अनिंदनीय हो एथिबे से जगतर पतन पूर्वे ताहांक ठारे आमन को मनोनीत कले ही हिमसेल्फ बाछिले हाथ रे गुट्टी गुट्टी के बाछिले। एमिति नुहे जे से समुद्र को कहले ए पितर का जाउचंती माछ चली आस जाले रे पड़ी जाओ सेमिति नुहे बा से भाटोई पक्षी कहले समुद्र पड़ी आस एठी पड़ी जाओ सेमिति नुहे। आम प्रत्येक को प्रभु गुट्टी गुट्टी करी हाथ रे बाछी चंती से पुरी केबेठो जगतर पतन पूर्वरु जगतर पतन पूर्वरु आमने एते मूल्यवान थिलु जे आमन को गोटे गोटे से बाछी चंती
ତେଣୁ ଏଇଟା ମିଛ ମାୟାର ସଂସାର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି 5 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ର କରିବାକୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦବାକୁ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କରିବାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ତାକୁ କେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିନି, ତାକୁ କେ କହିନି ହେ ତାକୁ ବାଛି ବୋଲିକା ନାହିଁ, ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ବେଶୀ। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଆପଣ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବାଛି ସାରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କଣ ପାଇଁକା? କେମିତି? ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ 9 ପଦ, ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବା ଆପଣା ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାତ କରାଇ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛା, ଗୁଡ୍ ପ୍ଲେଜର, ଖୁସିରେ, ଦୁଃଖରେ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବାଛିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତାରେ, ଆଉ କଣ କୋଉଥିରେ? ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାତ କରିବା ପାଇଁକା। ଯୋଉ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଗରୁ ଲୁଚିକି ଥିଲା ସେଟାକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁକା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କାଳର ପୂର୍ଣ୍ଣତା 10 ପଦ, ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଏକୀଭୂତ କରିବେ। ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଦେବେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ବା ବୁଦ୍ଧି ପାଇବା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳଦାନ ପାଇବା। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ 11 ପଦ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛୁ, ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଇଚ୍ଛାର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ, ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ସେ କରିସାରିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ହେଲୁ। ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ମିଛ ମାୟାର ସଂସାର ଭିତରକୁ ଆମେ ପଶି ଆସିନୁ। Not by accidentally we have come to this world. We have been handpicked. ଗୁଟି ଗୁଟି କରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିରୂପଣ କଲେ, ମନୋନୀତ କଲେ, ଆଉ ଆମମାନେ ଆସିଲୁ। ଏବଂ 17 ପଦ ଯେ ଦେଖିବା, 17-18, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଗୌରବମୟ ପିତା ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶର ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା ପରେ ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ wisdom and understanding, wisdom and understanding। ତାପରେ 18, ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ତାହାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ଭରସା କଣ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ଅଧିକାରର କୌରବ ରୂପ ଧନ କଣ। କୌରବ ରୂପ ଧନ, କି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୌରବ ରୂପ ଧନ ଅର୍ଥାତ ହଉଛି ରିଚେସ୍। ତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଅପାର, ଯୋଉଟା ମାପି ହବନି, ଇମେଜରେବଲ ରିଚେସ୍ ଅଛି, ଧନ ଅଛି। ଧନ କହିଲେ ୱେଲ୍ଥ କୁ ବୁଝାଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଧନ ଅଛି ସେଟା କଣ ହଉଛି? ଗୌରବ ରୂପ ଧନ। କଣ ସେଟା? କାହା କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଅଛି? ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ପଢିଦଉ ଏଫେସୀ 3:20, ଏବଂ ସେ ଏଫେସୀ 3:20 କଣ ଅଛି? ସରି ସରି 3:20, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିବା ଆପଣା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ମାଗିବା ଓ ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି।
ଏଠି ପାଉଲଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଏଫେସି ମଣ୍ଡଳୀ ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚର୍ଚ୍ଚ, ବଢିଆ ଚାଲୁଛି, ତାଙ୍କର କଣ ଦରକାର ପଡିଲା ଏଫେସି 3 କୁ ଯିବା, 3:15-16। ତାହାଙ୍କର ଛାମୁରେ ମୁଁ ଜାନୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏମିତି କଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡିଲା ପାଉଲଙ୍କର ଯେ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? କଣ ପାଇଁକା? ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହବ। 16, ଯେପରି ସେ ଆପଣା ଗୌରବ ରୂପନୀତି, ପୁଣି ସେ ଗୌରବ ରୂପନୀତି ଅନୁସାରେ ଆପଣା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବଳବାନ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ପାଷ୍ଟ ପଢିଲୁ ଆମେ 1:17, ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହବ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶର ଆତ୍ମା ମିଳିବ। 1:18 ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହବ। ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଏଫେସି ମଣ୍ଡଳୀ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡଳୀ, ସବୁ ବଢିଆ ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ସେଇ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଉପରେ ମୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉଥିଲେ, ଦଶମାଂଶ ଦଉଥିଲେ, ଯାହା କିଛି ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର ହେନ୍ ତେନ୍ ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟକୁ ନିଅ, ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ପଢିବେ ବହୁତ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବେ, ଗଭୀର ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବେ, ତୁମକୁ ଅଧିକ ବୁଝିପାରିବେ, ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 3:16 ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବଳବାନ ହବ। ବଳଟା ଏଠି ଥାଏ ନାଇଁ? ଆମେ ହଟାକଟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହାତକୁ ଦେଖୁ, ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଷ୍ଟିଲ ମାନଙ୍କର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ, ଷ୍ଟିଲ ରଡ ର ସବୁ ଏମିତି ହାତ ଦେଖେଇଥିବେ। ସେଇଟା ପାଇଁ ପାଉଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରିରେ, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟତାରେ ଉନ୍ନତି ହବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି କଣ? ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହବ। 1:18 ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା। କ୍ୟାପସନ ଅଛି 14 ପତ୍ର ଉପରକୁ, ଦିଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି। 15 ପର୍ବର ଉପରକୁ ଅଛି ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା 3 ପର୍ବର 14 ପଦ ଉପରକୁ ଅଛି ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କଣ ହବ ନା ବଳବାନ ହବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ଡେ ଟୁ ଡେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ କୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗୁ। ଧରନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ମୁଁ ଯାଇଛି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗୋଟେ ରୁଟିନ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁକା, ଆଉ ରୁଟିନ ଚେକଅପ୍ ଯେତେବେଳେ କରାହେଲା, ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଚେକଅପ୍ କରେଇନି, ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ମୁଁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ମୋର କିଡନୀ କେମିତି ଫଙ୍କସନ କରୁଛି, ମୋ ଲିଭର କେମିତି ଫଙ୍କସନ କରୁଛି, ମୋ ହାର୍ଟ କେମିତି ଫଙ୍କସନ କରୁଛି, ମତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ପରୀକ୍ଷା ହିଁ କରିନି। ହଠାତ୍ ରିପୋର୍ଟ ଧରିକି ଡାକ୍ତର ପଶି ଆସିବେ, କହିବେ ଭାଇ କାହାର ହଉଥିଲା ଏଟା ଚେକଅପ୍? ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ମୋର ହଉଥିଲା। ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଆଡମିଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କେସ୍ ଇଜ ସିରିୟସ୍। ଓହ, ସେ ଘର ଲୋକ ଯେତିକି ଥିବେ ସାର୍ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିବେ, ଫୋନ ଲଗେଇଦେବେ, ଭାଇ ବିନୟ ଭାଇଙ୍କର କଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଡାକ୍ତର କହୁଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିଟ କରିଦବା ପାଇଁକା। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ଫୋନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଗେଇଦେବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଅର୍ଜେନ୍ସି, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜେନ୍ସି ହୁଏ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗୁ। ଏଠି କଣ ପାଉଲଙ୍କର ଅର୍ଜେନ୍ସି ହେଲା? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା ଜାନୁପାତିକିରି 3 ପର୍ବର 15 ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କ ଛାମରେ ମୁଁ ଜାନୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଣ୍ଠେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେ ଆପଣା ଗୌରବ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆପଣା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ, ସେଠି ଲେଖିଲେ 1 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଲା ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହବ। ଏଠି ଲେଖା ହଉଛନ୍ତି ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବଳବାନ ହବ। 18 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ
ପ୍ରେମରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଦୃଢ ରୂପେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ଖାଲି ଜ୍ଞାତ ହବ କଥା ଲେଖିଲେନି, ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ଗଭୀରତା ବୁଝିବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମେଜରମେଣ୍ଟ। ନୋହଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ମେଜରମେଣ୍ଟ। ସିଟିମ୍ କାଷ୍ଠରେ ବନା ହବ ସେ ନିୟମ ସନ୍ଧକ ତାର ମେଜରମେଣ୍ଟ। ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ମେଜରମେଣ୍ଟ ମୋସାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଜିଜିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ସରି ତିନିଟା ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ସବୁଠି ସେଇ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା, ଏଠି କଣ ଅଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଏ କହିବ? 3 ପର୍ବ 18 ପଦ, ଯେପରି ତୁମାନେ ପ୍ରେମରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଦୃଢ ରୂପେ ସ୍ଥାପିତ। କିଏ କହୁଛି? ଗଭୀରତା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍। ଏଠି ହଉଛି ଗଭୀରତା ବୁଝିବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ଗଭୀରତା ଅଛି। ସବୁ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା। କୋଉଠି ଜାଗାରେ ଗଭୀରତା ଲେଖାଇ ନଥିଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏବଂ 19 ଏହି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ଫୁଲନେସ୍ ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଗୌରବମୟ ବିଷୟ। ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା, ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲା ଯିବ। ଯୋଉ ଭିତର ସେ ଯେତେବେଳେ କୂଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି କୂଳରେ, ହେ ଗୁରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଆପଣ ଏଠୁ ଯିବା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। When we come to the presence of God, when we come to his loving presence, we feel our spiritual body, we see our spiritual body, we find that we are sinners. जे पर्यंत से ईश्वरଙ୍କ ଗଭୀରତା ଆପଣ ବୁଝିବେନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଲଭିଂ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଖାଇଯିବା ପ୍ରେଜେନ୍ସ ନୁହେଁ, ଲଭିଂ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ନ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟର କଣ୍ଡିସନ କଣ ଅଛି, ଆତ୍ମାର କଣ୍ଡିସନ କଣ ଅଛି, ସେଟା ବଳବାନ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ବାଲି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଛିଡା ହେଇଛି ନା ପଥର ଉପରେ ଛିଡା ହେଇଛି, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁକା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ଆମେ ସାନ ବେଳୁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଶୁଣିଛୁ, ଜଣେ ବାଲି ଉପରେ ଘର କରିଦେଲା, ଜଣେ ପଥର ଉପରେ ଘର କରିଦେଲା, ଧକ୍କା ମାରିଲା, ବଢି ଆସିଲା, ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ପବନ ଆସିଲା, ପଡିଗଲା, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛିଡା ହେଇଗଲା। What is that? ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସାମୟିକ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ହଲେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଇବଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୈତାନ ଚେଷ୍ଟା କଲା ହଲେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ମୁଢା ସ୍ତ୍ରୀ ପରି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଲେ। ଏଇଠି ହଉଛି ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ଜୀବନର ସବୁ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେମାନେ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ, ଏଠି କଣ ଲେଖା ହଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। You don't know what will come to your life tomorrow. ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ କଣ ଆସିବ ଆପଣ ଜଣା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ବିଷୟ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଟୁ ଫେସ୍ ଦ ଟୁମୋରୋ, କାଲି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁକା ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆହୁରି ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ଆହୁରି ଆମମାନଙ୍କର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ, ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। ରୋମୀ ତାର 7 ପର୍ବର 22 ପଦ, ଜଣେ କିଏ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋମୀ 7 ପର୍ବର 22 ପଦ ଆଉ 23 ବି ଆଉ 25 ଯାକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ।
ରୋମୀ 7 ପର୍ବର 22 ଟୁ 25। 22 ଟୁ 25। କାରଣ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷର ଭାବାନୁସାରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖେ। ତାହା ମୋର ମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ। 22 ରୁ ଆଉଥରେ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷର ଭାବାନୁସାରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖେ। ତାହା ମୋର ମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ଆଉ ମୋହର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମତେ ସେଥିର ବନ୍ଦୀ କରିନିଏ। ହାୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ! ମତେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ଶରୀରରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଅତଏବ ମୁଁ ନିଜେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାସ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାପ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାସ ଅଟେ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଷ୍ଟର। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଇନର ବିଂ। ଆଉ ଥରେ ଜଣେ କିଏ ପଢନ୍ତୁ, ରୋମୀ 12:2। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କଣ, ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ଆମେନ୍। 2 କରନ୍ତି 4 ପର୍ବର 16 ପଦ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟିକ ପୁରୁଷ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନୀକୃତ ହେଉଅଛି। ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଷ୍ଟର। ପାଉଲଙ୍କର ସବୁ ଚିଟାଉରେ ଗୋଟେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ଖାଲି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ଟାଇଜ କଲି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ହେଇଗଲେ, ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ କହିଲେ, ଗଭୀରତା, ସେମାନଙ୍କର ଗଭୀରତା ଯେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଯେମିତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଯେମିତି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2 କରନ୍ତି 4:16 ଆମମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ସେଟା ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ। ରିନ୍ୟୁଡ ଡେ ବାଇ ଡେ। ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଅଛି। 3ଟି ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ଥରେ କହିଥିଲେ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର କବାଟ ବାଡେଇଲା, ଭାଇରେ ରୁଟି ଥିଲେ ଦେରେ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି। ମାନେ 3ଟା ସାଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ହଉଛି, ଥରକୁ ଥର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା করে। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଡେ ବାଇ ଡେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେଟା ରିନ୍ୟୁ ହଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କଣ ହଉଛି ନା ବାହ୍ୟ ପୁରୁଷ ସେ କ୍ଷୟ ପାଉଛି, ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଯେମିତି ଆମେ ଏଫେସରେ ଦେଖିଲୁ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଯେମିତି ହବ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ କଣ ମତେ ବୁଝେଇଲେ, ଏସବୁ ଯେତିକି କହିଲି ତା ମାନେ କଣ? ମାନେ ହଉଛି our relationship with God। ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ ଥିଲା ସେଟା ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ହଉଛି। ଆମେ ତ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଗଲୁ, ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ହେଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ସେଥିରେ ମତେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ନୁହନ୍ତି। ଆମର ମେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି ଇଣ୍ଟିମେଟ ରିଲେସନସିପ ୱିଥ ଗଡ୍। କିଏ ଜଣେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆଲି
I am growing spiritually. ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଛି। ମୋର ଯୋଉ ଆଶା, ମୋର ଯୋଉ ଆକାଂକ୍ଷା ମାନେ କଣ? ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ଧନ ସେଇଠାରେ ତୁମର ମନ। ଯାହାକୁ ତୁମେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ସେଇଟା ଯୋଉ ରକମ ଜିନିଷ ଥାଉ, ମଣିଷ ହଉ, ଧନ ହଉ, ଯୋଉଟା ବି ହଉ, ସେଠି ତମର ମନ ରହିବ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ 3 ଘଣ୍ଟା ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମନଟା ସେଇଠି ଥିବ, କାରଣ ତମର ଆକର୍ଷଣ ସେଠି ଥିବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମର ସେଇ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ଯୋଉ ଇନର ରିଲେସନସିପ এটা ଇଣ୍ଟିମେଟ ହଉ, ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହଉ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଦାଉଦ କହିଲା ପରି ସେ ହରିଣୀ ଯେପରି ଜଳସ୍ରୋତ ପାଇଁକା ଧକାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୁମକୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟାକୁଳ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଟିମେଟ ରିଲେସନସିପ। ପାଉଲ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବାର ଦରକାର ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଥଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲିଭ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବା କଥା। ଜଗତରେ ତ ବହୁତ ଅଛି ଆକର୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଥଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲିଭ, ଇମୋସନ ଆଣ୍ଡ ପାସନ ସବୁକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନବା ପାଇଁ। ସେ ଆମର ସମସ୍ତ ଏରିଆ, ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଏରିଆ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷକୁ କଣ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଫେସୀ 1:3 ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସବୁ ପଢିପାରୁନି। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଠାରେ ଇନ୍ ଜିଜସ୍, ଠାରେ ଏଫେସୀ 1:17 ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ 16 ଆପଣ ଗୌରବ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଥ୍ରୁ ସମଥିଙ୍ଗ। ଏମିତି ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା 30 ଥର ପାଉଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇନ୍ ଜିଜସ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା 3 ପର୍ବକୁ ଆସିବା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକିରି ରହିବା ପାଇଁକା ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି he will dwell in us। ସେଟା ମାନେ ପାଇବା 3:17 ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆର ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଂଲିଶ ବାଇବଲ ଥିବ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ତାର ଭର୍ସନ ଗୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର। That Christ will feel comfortable to stay in your heart. He will feel comfortable. ଏଠି ଆଗରୁ କେତେ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତୁମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହବାର ଦରକାର। He wants to reign over your life. ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଉପରେ, ପ୍ୟାସନ ଉପରେ, ଇମୋସନ ଉପରେ, ସବୁ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁକା ଏଠି ଲେଖା ହଉଛି ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ କରିବ। ଯୋଉମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତାହାଙ୍କ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ଚାହାନ୍ତି, ଅନାନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ବାସ କର। ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଲ ସେ ରୋମୀ 12:2 ସେଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଅନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ସେଟା ପ୍ରତିଦିନ କଣ ହଉଛି ରିନ୍ୟୁଇଂ ହଉଛି। 2 କରନ୍ତି 4:16 ଦେଖିବା ସେଇ ରିନ୍ୟୁଇଂ
परिवर्तित होची आउ आमनकर कोनसी भाबरे आमे बाह्य पुरुष संगे आकु समान करिवानी बाह्य पुरुष हिसाब रे आमे रिचुअल्स कर परिबा गिरजा प्रार्थना उपवास सब किछि करि परिबा किंतु जेते बेले आमनकर हृदय मध्य रे प्रभुंकर वासस्थान शक्ति प्राप्त होई के बलवान हबो शक्तियुक्त हबो आउ आमने प्रभुंकर शक्ति रे ताहांकर द्वारा आमने सब किछि जगत रे आसुथबा विश्व गुडा को आमने छिड़ा ही परिबा जेतले एफएसी विषय रे से देखंतु जेतले से शेष करचंती सेटु मते कहउचंती ताहांकर जो अस्त्र अछि ताको परिधान करो अर्थात प्रथमे हो कि शक्तियुक्त हुआ एक पूर्व स्टार्ट करते शक्तियुक्त हुआ तापर लिखिले 1:18 रे यू मे नो द होप टू व्हिच ही हैज कॉल्ड यू ओ भरोसा पे के तुमन को से डाकी चंती तुमन जानी परिबो 1:19 रे लिखिले अवेयरनेस ऑफ गॉड्स पावर ईश्वर को शक्ति कोन तुमे जानी परिबो इलिसाकर सर्वेंट आसी कहूची प्रभु सबुआडे तो सने अराम्य माने घेरी सारलेनी इलिसा प्रार्थना करछथि प्रभु तार आत्मिक चक्षु खोली दियो जेमति से जानी परिबो ईश्वरकर पावर हमने थर थर न जाने कि व्याकुल हो जाओ किंतु सही लोक छिड़ा हुए जेंति पत्थर ऊपर घर कर से जेंति अटल होइकी रहिला आत्मिक चक्षु जहार प्रभु प्रसन्न करती आत्मिक शक्ति जो मानकर शक्तियुक्त हो बल रे पराक्रम रे हुए तांको प्रेमर दर्घ प्रस्थ उच्चता गभीरता आमे जानी परिबा हमको केमती प्रभु मु आउ थरे गडे दी आसुची प्रथमरु प्रभु अमन को जगतर पतन पूर्वरु अमन को हैंड पे गोटे गोटे करी बाची चंती जाओ रे जाके जगत रे पसी जाओ सेंती करके आमे सब पळी आसीनो नो नो गोटी गोटी करी समस्तंकर से ना धरि के जानंती गीत संहिता 147 लिखाई से सब तारागण रो ना जानी चंती कोटी 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 केते जे तार हिसाब नहीं से होचंती हमर ईश्वर आपन को ईश्वर मोर तांको पराक्रम रो शक्ति जे पुरी जानी पारिबो तांको पाखे जो गौरव रूप नीति अछि ताको बुझी पारिबो तांको प्रेम को ज्ञात होई पारिबो पाउल आंठी की प्रार्थना करचंती हम समस्त को पाई मु जानू पाती आंठी की प्रार्थना करछि अमानकर प्रति जनकर से आंतरिक पुरुष जेमति स्ट्रांग दिन को दिन शक्ति प्राप्त हबो बलिष्ठ रु बलिष्ठ हबो आटा पाउलंकर प्रार्थना थिला एफएसी मंडली आज सेही प्रार्थना प्रभु कर अद्वितीय पुत्र जीसु से दक्षिण पार्श्व रे बसिकी सेही प्रार्थना आम पाई करचंती से वाक्य पर्यंत जीवन जीवंत वाक्य ईश्वर का वाक्य आमे जेमती आहुरी आहुरी शक्ति प्राप्त हवा आत्मिक चक्षु खोलिबो ईश्वर को गौरव रूप निधि कौन ईश्वर को प्रेम दर्घ प्रस्थ उच्चता पुणी गभीरता को मापी पारिबा केबे तो पारिबा नहीं किंतु जानी पारिबा ज्ञान तो हवा प्रभु क्षुद्र चिंताधारा रे आशीर्वाद करंतु निश्चय पवित्र आत्मा मो सहित कथा कहचंती विश्वास करे आपन मन सहित कथा धन्यवाद थैंक यू Praise the Lord. Amen. Amen.